श्रीमती पद्मजा वेणुगोपाल जी, श्री अनिल एंटनी जी, श्री पी.के. कृष्णदास जी, श्री ए.एन. राधाकृष्णन जी, श्री कर्मना जी, और आज अब मैं बोल रहा हूं इसका अनुवाद करूं। भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी प्रिय सहप्रवर्तकों मेरे सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं महान मलयाली भाषा में സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को, ഈ നാടിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ ശ്രീമാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്നീ മഹാന്മാരുടെ ജന്മം നൽകിയ ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നു। यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ। वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलॉसफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है। आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। उद्घाटन कर आया हूं। जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ആദർശത്തെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ധീരവേദാനി എന്ന മുഖങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്। അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 15 വർഷമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്। अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचय है। കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനം, ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സമ്മേളനം നടത്തുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്। ഈ സമ്മേളനത്താൽ കൂടി ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ് കരുത്തുന്നത്। आज केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं। और आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा। ഇന്ന് ഈ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ഒരുപാട് അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിട്ടുള്ളത്। भाइयों बहनों, अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। നമുക്കറിയാം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ്।
എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. कार्यालय के बगैर विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचती नहीं है। विचारधारा के बगैर के कार्यकर्ता ജനപ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാന കാര്യാലയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നത്. भाइयों बहनों, महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी। और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही जाता है। കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. और महान केरल राज्य विकसित केरलम आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है। ഈ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ जिस आधार पर विकसित केरलम की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം. दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ. और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना। ക്രീഡന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് केडर बेस्ड पार्टी, സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്. मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास इसके ऊपर, കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്. और भारतीय जनता पार्टी के लिए केडर के विकास के ऊपर। ഈ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്. और मैं कई साल तक दोनों को मौके दिए। भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति और यूडीएफ को निकालने की एलडीएफ को, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरलम बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट करिए। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റി യുഡിഎഫിനെ മാറ്റി എൽഡിഎഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗ്രഹമായിരിക്കും. अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎം കാര്യം കോൺഗ്രസ് കാര്യം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്.
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे तब भी हम पर एक ताने कस रहे थे। ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। ഒറീസയിൽ നമ്മൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുക. ഒറീസയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി. आसाम में भी हमें ताने कसे जाते थे। आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीत कर आई। അസാമിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വരുന്നപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി 2 തവണ അസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ. और मैं केरल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। 2014 के इलेक्शन में केरल की जनता ने भाजपा को 11% वोट दिए, 19 में 16%, 24 में 20% वोट दिया। अब बारी है भाजपा की सरकार बनाने की बारी। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. 2014 നമുക്ക് 11% വോട്ട് നൽകി. 2019 ആയപ്പോൾ 16%, 2024 ആയപ്പോൾ 20% വോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് നൽകി. ഇതാ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം സമാഗതമായി. मैं केरल के मतदाता भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है। ഈ നാട്ടിലെ വോട്ടർമാരെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 2026 നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. और भाइयों बहनों, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठे। मैं उनको याद कराने आया हूं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लेफ्ट के गुंडों ने हत्या की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनके परिवारों ने, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा गंवाया है। वो सभी का स्व चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10,000 പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം ഒന്നുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ പറ്റി. 100 കണക്കിന് സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ്, ധീരബലിദാനികളെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിനെ, മകനെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ ഒക്കെ അവരുടെ തുല്യതയില്ലാതെ. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 21,000 വരുന്ന വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കും. 25% വോട്ട് നേടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി വിജയപ്പടി മാറും. भाइयों बहनों, एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड। ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്. एलडीएफ में एक्सप्लोजिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൽഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
సమాన బ్యాంక్ అడిపది ఎక్సాలజీ అడిపది ఎలక్ట్రిషియన్ అడిపది ఎయిర్పోర్ట్ అడిపది పిపిపి అడిపది అంటే 100 കണക്കിന് അഴിമതികളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യത്തിലും ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ രാജ്യം കണ്ട സംസ്ഥാന ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സ്പോൺസേഡായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാവ്യത്തിൽ നിന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു. और यूडीएफ भी कोई कम नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। यूडीएफ को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि उनका तो वाइंडिंग अप का टाइम आ गया है। यूडीएफ जब सत्ता में थी, बाहर रिश्वत कांड, सोलार घोटाला, पलारीवट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं। और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। कांग्रेस അവർ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അഴിമതികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അവരെ കാലം അടച്ചുകൂടാൻ പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാലക്കാട്, ചോളക്കോട്, പാലാരിക്കുമാർ വേണ്ടത് തുടങ്ങിയ നിരവധി അഴിമതികൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित केरलम का नारा भाजपा एनडीए के अलावे संभव ही नहीं। കേരളത്തിലെ നിങ്ങളോട് കൂടി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ബിജെപി ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല. अभी अभी हमने देखा मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। നമ്മളോ നരേന്ദ്രമോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി. 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया। 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സമർപ്പിച്ചത്. जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है। അതിൽ 1700 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक കൊച്ചിയിലെ ഡ്രൈ ഡോക്ക് പദ്ധതി 1700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा। 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്. 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया। 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു. और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3,700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। കേരളത്തിൽ പിടികൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റിനുള്ള 378 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന 3700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. इसके अलावा 3,000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया। 100% റെയിൽ വൈദ്യുതിയുടെ റെയിലുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ കൂടാതെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. बहुत लंबी सूची है। कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा
नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है। इसका पूरा लिस्ट आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ പല മടങ്ങ് യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പണ പൈസ മര്യാദയുടെ കണക്ക് കൃത്യമായ കണക്ക് ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു തരുക. भाइयों बहनों, इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया। ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ജീവൻ നൽകി. मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। നിങ്ങൾ അതേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയണം. धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? 370 बात करो बेटे. जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? राम मंदिर बेटे. पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजों के लिए ना एलडीएफ सहमत है ना यूडीएफ सहमत है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ അടുത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫോ യുഡിഎഫോ സംഭവമല്ല. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത്. मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, पानी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 किलो अनाज और कई सारी सुविधाएं 11 साल में देने का काम किया। ഈ രാജ്യത്തെ 70 കോടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സൗജന്യമായി വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും വീട് എത്തിച്ചു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നൽകി. 5 കിലോ വീതം സൗജന്യമായ റേഷനും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നൽകുന്നു. भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे देश की इकोनॉमी को 11 प्लेस से 4th प्लेस पर ले जाने का काम किया। 11ാമത്തെ സ്ഥാനത്തായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ന് 4ാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया। ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമുള്ളത് ഭാരതത്തിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി നരേന്ദ്രമോദി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. मैं आज फिर से कह कर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त होता है। നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യം നക്സലിസത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായിരിക്കും. और इस टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं सकता। मोदी जी को बीजेपी को अलावे तीव्रवाद में मरबड़ी पड़कर कोई बात नहीं सकता। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उरी आक्रमण उठाई, हम सर्जिकल स्ट्राइक की मरबड़ी लगी। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। पुलवामा में तीव्रवाद आक्रमण उठाई, हम व्योम आक्रमण करके मरबड़ी लगी। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर हुई, तीव्रवाद के वीटी अंदर मरबड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान
दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേര് കഴിയുക മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെത്തി और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। മോദി जी തന്നെ വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കും। हम जब भी केरल की जनता के सामने आए, हमारे वोट की आपने बढ़ोतरी कर दी। കേരളത്തിൽ ബിജെപി ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ഷെയറിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്। मैं आज केरल की जनता को फिर से अपील करने आया हूं। एक एक वाक्य का करवा। വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। अब बीजेपी ग्रोइंग पार्टी नहीं है। बीजेपी വളരുന്ന പാർട്ടി മാത്രമല്ല। आप देखिए ये सारे कार्यकर्ता सारे केरल से आए हैं। केरल के हर बूथ तक बीजेपी की रीच हो चुकी। ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ കൈക്കൊള്ളുക കേരളത്തിലെ ഓരോ ബൂത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ശക്തമായ പാർട്ടിയായി മാറി। और केरल में अब परिवर्तन के लिए एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को वोट करने की जरूरत नहीं है। सच्चा परिवर्तन करना है तो एनडीए को वोट दीजिए, वो ही विकसित केरलम बना सकते। കേരളത്തിലെ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിലോ കേരളം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി വലതുപക്ഷത്തെ മാറ്റി ഇടതുപക്ഷത്തെ കൊണ്ടുവരികയല്ല വേണ്ടത്। കേരളത്തിലെ യഥാർത്ഥ വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കണം। और भाइयों बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता हो। मैं आज आपको अपील करने आया हूं। इस लोकल बॉडी के चुनाव में हमने 21,000 सीट लड़ना और 25% से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है।